For example, you perform any operation here, desk EMP. What is the output here? Not connected. First of all, we need to connect the database. Database connect అవ్వాలి. Okay అండి. మనం ఆల్రెడీ ఇంత ముందు డిస్కస్ చేసింది. You are the new employee of the organization. You are the new employee of the organization. You need to access the database. You need to access the database. How you access the database? The database administrator gives the permission to access the database. Database administrator ఏం చేస్తారండి? మీకు permissions ని ఇస్తాడు. ఓకేనా? So, for example, I am connected as a sysdba. Connect as a sysdba. చూడాలి. Connect as a system database administrator. You are connected. You are in which position here? Database administrator position. మరి మీరు database administrator అవునా? No కదా, you are the user. Okay, so now you are connected into the database administrator. So the database administrator first of all creates the users. ఏం చేసుకోవాలండి? మనం యూజర్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? యూజర్ ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఎవరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు? మనం ఎలా కనెక్ట్ అయిన ఇప్పుడు డేటాబేస్ కి అడ్మినిస్ట్రేటర్ లెవెల్ లో కనెక్ట్ అయింది. ఈ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూజర్ ని క్రియేట్ చేసి యూజర్ కి ఏం చేయాలి? ప్రివిలేజెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. వాట్ ఆర్ ద పర్మిషన్స్? we have an sub query that is an DDL, DML, ఇంకా DCL, TCL. ఇవే కదా సబ్ కమెంట్స్. ఇందులో వాట్ ఈస్ ద DCL? డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్. డేటా అన్మ్యూట్ చేసిందా? డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్. సో who perform the DCL operations? The DBA. ఎవరు పర్ఫార్మ్ చేస్తారండి? డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ పర్ఫార్మ్ చేస్తారు. వాట్ ఆర్ ద కమాండ్స్ ఆఫ్ DCL? There is only two. The first one is grant and the second one is revoke. Grant and revoke. Grant means to give the permission access to the user. Revoke means take back. ఓకే అండి. ఇప్పుడు నువ్వు కంపెనీలో ఆర్గనైజేషన్ ఆ ప్రాజెక్ట్ కి నీకు యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. దే గ్రాంట్ ద పర్మిషన్స్. ఒకవేళ నువ్వు ఆ ప్రాజెక్ట్ నీ వర్క్ అయిపోయింది, యు ఆర్ ఎంటరింగ్ టు ద ఎనదర్ ప్రాజెక్ట్, దే రివోక్ ద పర్మిషన్స్. మీకు ఒకవేళ నీకు రివోక్ చేయలేదనుకోండి, యు ఆర్ స్విచ్ టు ఎనదర్ కంపెనీ, యూ ఓపెన్ డేటాబేస్ దేర్ ఈజ్ ఆల్సో. చేస్తావా చేయవా? సో అలా ఓపెన్ చేయడానికి పాసిబుల్ ఉంటుందా? అలా చేయనిస్తారా? సో దట్ పర్పస్ దే గివ్ ద పర్మిషన్ అండ్ దే revoke the permission. After taking the permissions, then only as a user you can perform any operations. Without operations you cannot, without permissions you cannot perform it. Okay, so now we will discuss about the DBA. Who is DBA? Database administrator. Database administrator is an individual or person responsible for controlling, maintaining, coordinating and operating database management system. ఏం చేస్తుంది DBA? Controlling the database, maintaining the database, coordinating the database and operating the database management system. Managing, securing, taking care of the database system is the prime responsibility. ఏంటంటే మేనేజ్ ద డేటాబేస్, సెక్యూర్ ద డేటాబేస్ అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద డేటా. సో హౌ దే ప్రొవైడ్ ద సెక్యూర్? So they provide an username and passwords.
the unauthorized persons directly unable to access the database. That is means security. అవునా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం గూగుల్లో ఏదైనా ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలి. There is no security. Anyone can open it easily. For example, మనది SBI bank account ఉంది. Anyone can access it without privileges? No. It means that is an secure database. This is an open database. దీన్ని ఏమంటారండి? ఓపెన్ డేటాబేస్ అంటారు. దాన్ని ఏమంటారు? సెక్యూర్ డేటాబేస్ అంటారు. సో who provides the security for the database? The database administrator. The database administrator. We are not DBA. We are the database developers. మనం ఎవరు? డెవలపర్స్. వాడు డేటాబేస్. సార్ నేను అడ్మినిస్ట్రేటర్ కాకూడదు అంటే సరే కావచ్చు. ఓకే అండి, మనం కూడా ఆ పొజిషన్కి వెళ్ళాలంటే అది కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ చార్జ్ ఆఫ్ ఆథరైజింగ్ యాక్సెస్ టు ద డేటాబేస్, కోఆర్డినేటింగ్ కెపాసిటీ, ప్లానింగ్, ఇన్స్టలేషన్ అండ్ మానిటరింగ్ యూసేజ్ అండ్ ఎక్వైరింగ్ అండ్ గ్యాదరింగ్ సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ అండ్ వెన్ నీడెడ్. చూడండి, కెపాసిటీ ఎంతమంది ఓపెన్ చేయొచ్చు, కోఆర్డినేటింగ్, ప్లానింగ్, ఇన్స్టలేషన్, న్యూ థింగ్స్ ఏమంటే ఇన్స్టలేషన్, ఇవన్నీ కూడా DBA చూసుకుంటారు. దేర్ రోల్ ఆల్సో వ్యారీస్ ఫ్రమ్ కాన్ఫిగరేషన్, డేటాబేస్ డిజైన్, మైగ్రేషన్, సెక్యూరిటీ, ట్రబుల్ షూటింగ్, బ్యాకప్ అండ్ డేటా రికవరీ. Okay, database administrator is a major and key function to form or organization that is a relying on one or more databases. They can perform one or more database as a database administrator. DBA is a professional responsible for designing, implementing and maintaining organizing databases. DBA also responsible for developing and implementing database policies and procedures. Database యొక్క policies and procedures కూడా DBA అనేవాడు చేస్తాడు. ఇందులో ఏమేమి డేటాబేస్ ఉంటాయి సార్ అంటే సచ్ యాజ్ ఒరాకిల్ డేటాబేస్, SQL సర్వర్, MySQL, ఇంకా అదర్ ఏమైనా ఉంటాయి. సో దే కెన్ వర్క్ ఆన్ విత్ జనరల్ డేటాబేస్ ఆర్ క్లౌడ్ డేటాబేస్. ఓకే అండి, సర్వర్ డేటాబేసెస్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం. వీ హ్యావ్ మెయిన్లీ 3 types ఆఫ్ డేటాబేసెస్ అండి. ఏంటి చెప్పండి? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లోకల్ డేటాబేస్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లోకల్ డేటాబేస్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ సర్వర్ డేటాబేస్. సర్వర్ డేటాబేస్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ క్లౌడ్. క్లౌడ్ డేటాబేస్. ప్రజెంట్ రన్నింగ్ క్లౌడ్ డేటాబేస్. ఓకే అండి, దీన్ని ఏమంటారంటే బిగ్ డేటా అని కూడా అంటారు. ప్రజెంట్ అయితే బిగ్ డేటా అని కూడా అంటారు. సో లోకల్ డేటాబేస్ అంటే ఒకటే సిస్టమ్ లో అందులోనే డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఇది నా సిస్టము, నేను నా సిస్టంలోనే నేను ఎలాంటి సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. ఆ లోకల్ డేటాబేస్ వితౌట్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఐ విల్ ఓపెన్ ఇట్, ఐ విల్ యాక్సెస్ ఇట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ ఇట్ యూ కెన్ కమ్ టు మై సిస్టమ్. నువ్వు ఈ డేటాబేస్ యాక్సెస్ చేయాలంటే నువ్వు నా సిస్టంలోకి వచ్చి నా సిస్టమ్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సర్వర్ డేటాబేస్. సర్వర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఆ సర్వర్ కి దానికి ఒక URL సంథింగ్, దానికి ఒక యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్స్ సంథింగ్ ఏదో యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ వన్ we can access the database. Like మనం జనరల్ గా కనెక్ట్ చేసే అన్ని కూడా సర్వర్ డేటాబేసెస్. ఓకే అండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ JNT యూనివర్సిటీ ఉంది. దే మెయింటైన్ వన్ సర్వర్ ఫర్ స్టూడెంట్ డేటాబేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే రిలీజ్ రిజల్ట్స్ ఫర్ టుమారో. ఏదైనా ఒక సెమిస్టర్ కి సంబంధించి రిజల్ట్స్ టుమారో రిలీజ్ చేస్తున్నా. వాడు ఏం చేస్తారు, ఆ రిజల్ట్స్ అనేవి ఒక సర్వర్ లో స్టోర్ చేసి ఆ సర్వర్ కి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఒక URL ఇస్తాడు. www.jntu.ac.in రిజల్ట్స్. ఓకే అండి, ఆ URL ని దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఆ సర్వర్ ని యాక్సెస్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఆ సర్వర్ ని యాక్సెస్ అయితే అందులో ఉన్న రిజల్ట్స్ మాత్రమే మనం డిస్ప్లే చేయగలుగుతామా, లేని డిస్ప్లే చేస్తామా? ఉన్నాయి మాత్రమే డిస్ప్లే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ అందులో ఆల్ టికెట్ నెంబర్ 60 తోటి ఎండ్ అవుతుంది, నువ్వు 61 కొట్టిన వస్తుందా? బికాస్ ద సర్వర్ ఏం మెయింటైన్ చేస్తుందో ఆ డిస్ప్లే డేటాని మాత్రం డిస్ప్లే చేస్తుంది. And one more time, the database is nothing but, first of all, you need to store it. First, మనం ఏం చేయాలి, దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవాలి. Then only we retrieve it. Without storing the database, we can't. అంతే కదా. ఇప్పుడు గూగుల్లోకి పోయి మహాత్మా గాంధీ బయోగ్రఫీ అంటే వస్తుంది. మరి మన పేరు కొడితే వస్తుందా? రావాలంటే ఏం చేయాలి? We need to store it. Yes, we need to store it, then it will come. ఆ గూగుల్ డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళి ఆ సర్వర్ లోకి వెళ్ళి మన గురించి ఒక పర్టికులర్ థింగ్ ఏదైతే స్టోర్ ఉందో దాన్ని మనం స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్
ఓపెన్ ఇట్. సో డేటాబేస్ ఫస్ట్ వర్క్ కావాలి, దాన్ని మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవాలంటే దెర్ ఈస్ నో ఆల్టర్నేటివ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఇట్, దెన్ వీ కెన్ రిట్రీవ్ ఇట్. ఆ రిట్రీవ్ ఎట్లా ఉంటుంది, మనం ఎట్లా కావాలంటే డిఫరెంట్ మెథడ్స్ లో డేటాబేస్ అనేది రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్. ఓకే అండి. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఫైనల్ వన్ ఈజ్ క్లౌడ్ డేటాబేస్. ఓకే అండి. సో ఇంకొంచెం సర్వర్ డేటాబేస్ కన్నా ఇంకొంచెం నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే క్లౌడ్ డేటాబేస్. ప్రజెంట్ రన్నింగ్ అంతా కూడా క్లౌడ్ సిస్టమ్ అనమాట. వీ కెన్ ద క్లౌడ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈజీగా నావిగేట్ చేయొచ్చు, ఈజీగా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఫాస్ట్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకు వచ్చే 5G నెట్వర్క్, క్లౌడ్ డేటాబేస్ ఇదంతా కూడా ప్రజెంట్ ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఫాస్ట్ గా రన్ అవడానికి యూజ్ అయ్యేది. నెట్వర్క్ ఏం 5G ఉంది, డేటాబేస్ స్లో ఉంది. ద అప్లికేషన్ వర్కింగ్ ఇన్ ఫాస్ట్ వర్క్ చేస్తుందా? సో అప్లికేషన్ ఫాస్ట్ వర్క్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? నెట్వర్క్ స్పీడ్ ఉండాలి, డేటాబేస్ కూడా స్పీడ్ ఉండాలి. ఓకే అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎన్ ఫోన్ పే అప్లికేషన్. I am sending amount to the one person to another person. It will access to the SBI database or not? SBI database access చేసుకుని నేను 1000 అమౌంట్ ని సెండ్ చేస్తున్నానండి. వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ చెప్పండి? సో ఐఎమ్ సెండింగ్ 1000 అమౌంట్. 1000 కొట్టి సెండ్ అని కొట్టారు. ఇది ఒక 2-3 మినిట్స్ టైం తీసుకుంటుందిగా. 1 మినిట్ ఆర్ 2 మినిట్. ఈ 1 మినిట్ 2 మినిట్ లో ఏం జరిగింది చెప్పండి? It will access to the particular database to the అకౌంట్ ఎక్కడైతే బ్యాంక్ లో ఉందో ఆ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతుంది. మనది ఏ బ్యాంకు? SBI బ్యాంక్. SBI బ్యాంక్ డేటాబేస్ సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యి అసలు మన అకౌంట్ లో 1000 రూపీస్ ఉన్నాయో లేవో ఫస్ట్ చెక్ చేస్తుంది. చేయకుండా డైరెక్ట్ సెండ్ చేస్తుందా? సో ఫస్ట్ మన డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయ్యి మన అకౌంట్ లో సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఉన్నాయో లేవో చెక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఉంటే సెండ్ చేస్తుంది. సెండ్ చేయడానికి ఏం చేయాలి? మళ్ళీ రిసీవర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలి కదా, ఎందుకంటే ఇక్కడ పంపించే అమౌంట్ మళ్ళీ అక్కడ యాడ్ చేయాలి కదా. సో వాడిది వచ్చేసి ICICI బ్యాంక్ అనుకోండి. ఇమీడియట్లీ వెన్ దే కన్ఫర్మ్ ద అకౌంట్ ఈజ్ సఫిషియంట్ అమౌంట్, దెన్ ఇట్ విల్ ఇమీడియట్లీ కనెక్ట్ టు ద ICICI సర్వర్. ఈ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతుంది. అసలు వీడి ఎందుకు కనెక్ట్ అవుతుంది? అసలు వీడి బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది లైవ్ లో ఉందో లేదో చూడాలి కదా, ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు చూడాలి కదా. యాక్టివ్ లో ఉంటేనే కదా వాడు అమౌంట్ సెండ్ చేసేది. సో అంతా ఓకే అయినప్పుడు ఈ డేటాబేస్ లో ఉన్న 1000 రూపీస్ తీసిపోయి ఈ డేటాబేస్ లో కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఈ మిడిల్ లో ఇంకా ఫోన్ పే కూడా ఒక డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేస్తుంది కదా, ఆ డేటాబేస్ కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇదంతా ఎంతసేపు పడుతుంది? మీరు అమౌంట్ కొట్టిన తర్వాత ఎంత తీసుకుంటుంది? 1 మినిట్, బిలో 1 మినిట్, 1 మినిట్, బిలో 1 మినిట్. ఒక్కొక్కసారి మీకు ఒక 2-3 మినిట్స్ టైం తీసుకుంటుంది. మీకు అప్పుడు ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ కూడా వస్తుంది. ఏమైనా వస్తుంది చెప్పండి? సర్వర్ బిజీ. ఓకేనా? ద బ్యాంక్, ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఇంకొక ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది. ద బ్యాంక్ సర్వర్ డస్ నాట్ రియాక్ట్ ఇట్. బ్యాంక్ సర్వర్ రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు, బ్యాంక్ సర్వర్ ఈజ్ బిజీ అని వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ డేటాబేస్ లో ఏదైనా కూడా సర్వర్ బిజీ ఉంటే దెన్ ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ లేట్. ఆల్వేస్ లేట్ పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. ఇది ఎప్పుడో ఒకసారి లేట్ పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఇన్ విత్ ఇన్ టైం. అంటే ఈ 1 మినిట్ లో ఇది ఇన్ని డేటాబేస్ సర్వర్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మరి సర్వర్ అనేది ఫాస్ట్ ఉండాలి లేదండి. దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ యాజ్ క్లౌడ్ డేటాబేస్. అసలు ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎలా జరుగుతుంది? విత్ నెట్వర్కే కదా. ఏ నెట్వర్క్? ఆన్లైనా ఆఫ్లైనా? ఆన్లైన్. త్రూ వైరా, వితౌట్ వైరా? విత్ వైరా? వితౌట్ వైర్ కదండి. మరి వైర్ లో రావాలంటే వైర్ లేదు అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లౌడ్. ఈ సర్వర్ మనం మేబీ దిస్ సర్వర్ కనెక్టెడ్ విత్ వైర్ ఆల్సో. మీకు ఐడియా ఉందా లేదు? ఇంతకుముందు ఒక 5 years 10 years బ్యాక్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా వైర్ సర్వర్ తోటి కనెక్ట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. దానివల్ల ఏంటంటే సెక్యూరిటీ. ఇప్పుడు దానివల్ల మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. ఆ డేటాబేస్ అనేది ఆ సర్వర్ సిస్టమ్స్ మాత్రమే. దానివల్ల డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అయితే, ఒక సిస్టమ్ పాడైతే అంతా పోతుంది, సర్వర్ మొత్తం పోతుంది. పాతకాలంలో మన ఇంటర్నెట్ సెంటర్లు ఉండేవి. వాడు ఒక మెయిన్ సిస్టమ్ పెట్టుకొని క్యాబిన్స్ పెట్టుకుంటాడు. ఆ క్యాబిన్ ప్రింట్ ఇస్తే అది ఇక్కడ ప్రింట్ వస్తుంది. మనం ఇక్కడుండి ఆ క్యాబిన్ ని మానిటర్ చేయొచ్చు, లాక్ అన్లాక్ చేయొచ్చు. వాడు అక్కడ ఏం పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. బికాస్ దట్ ఈస్ ఎన్ సర్వర్ సిస్టమ్. దే కనెక్టెడ్ విత్ వైర్. ప్రతి ఒక్క వైర్ ఉంటుంది. ఆ వైర్ నుంచి దానికి అలా కనెక్షన్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు.
సో ప్రజెంట్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ మోస్ట్లీ అన్ వైర్ సర్వర్స్ ఏమి యూజ్ చేయట్లేదు, మొత్తం కూడా క్లౌడే. వీఆర్ కంప్లీట్లీ చేంజింగ్ విత్ క్లౌడ్. ఇంకా కొన్ని ఏదో సెక్యూరిటీకి 1 or 2 కంపెనీస్ యూజ్ చేస్తే మేబీ దేర్ పర్సనల్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తున్నాయి, కానీ అదర్వైజ్ నో వన్ కెన్ యూజ్ ఇట్ దట్ సర్వర్స్. అంటే మనకి ఇప్పుడు నెట్వర్క్ క్లౌడే, డేటాబేస్ క్లౌడే. ఓకే అండి, ఈ 2 సర్వీసెస్ కరెక్ట్ గా వర్క్ అయినప్పుడే మనకి ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది. ఒక డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవటం ఈజీ. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక ఎస్బీఐకి లాగిన్ అయ్యి బ్యాలెన్స్ చెక్ చేస్తున్నావు, అప్పుడు ఎన్ని డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతాం? ఓన్లీ ఎస్బీఐ డేటాబేస్ మాత్రమే కనెక్ట్ అవుతుంది, దాంట్లోనే చెక్ చేసుకుంటావు. అదే నువ్వు వేరే అకౌంట్కి అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నావు, అప్పుడు అదేం చేయాలి? ఆ అకౌంట్ యొక్క డేటాబేస్ కూడా కనెక్ట్ అవ్వాలి. అర్థమవుతుందండి? నువ్వు ఎల్ఐసి ప్రీమియం పే చేస్తున్నావు, మన డేటాబేస్ నుంచి ఎల్ఐసి ప్రీమియం, ఎల్ఐసి వాళ్ళ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. అవునా? ఇమీడియట్ గా ఓపెన్ అయ్యి ఇమీడియట్ గా మనకి స్లిప్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అవుతుందా కావట్లేదా? ఇమీడియట్ గా ఇట్ విల్ జనరేట్ అయ్యాను బిల్. సో అంటే ఆ డేటాబేస్ ఇమీడియట్ గా అప్డేట్ అవ్వాలి. ఓకే, ప్రెసెంట్ వీఆర్ రన్నింగ్ ద కంప్లీట్ డేటాబేస్ సిస్టమ్ ఈజ్ క్లౌడ్ డేటాబేస్ సిస్టమ్. ఓకే అండి, ఈ డేటాబేస్ సిస్టమ్స్ అన్ని మెయింటైన్ చేసే పర్సన్ ఎవరు సార్ అంటే he is the database administrator. The responsibilities of database administrator is first of all database design. అది న్యూ డేటాబేస్ అయితే హౌ ఇట్ విల్ అనేది వాడు డిజైన్ చేస్తాడు. ఆ డిజైన్ ఎలా ఉంటది? బేస్డ్ అపాన్ ఆర్గనైజేషన్, బేస్డ్ అపాన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్, ఎంతమంది యూజర్స్ యూజ్ చేయాలనే దాన్ని బట్టి డిజైన్ చేస్తాడు. క్రియేటింగ్, డిజైనింగ్, మెయింటైనింగ్ ద ఆర్గనైజేషన్ డేటాబేస్ and database accessibility. Who access the database? Okay అండి, చూడండి, setting up employees access is a critical component of database security. Database administrator decide who has access, what kind of access they have. చూడండి, who has access, what kind of access they have. ఇప్పుడు చెప్పండి, anyone knows what are the different operations we can perform in database? ఏమేమి ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తామండి? అడిగి ఉన్నా? యాజ్ ఏ యూజర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ డేటాబేస్ మనం రైట్ చేస్తాం, రీడ్ డేటాబేస్, అప్డేట్ డేటాబేస్, అండ్ నెక్స్ట్ డిలీట్. ఓకే అండి, క్రియేట్ ఆర్ రైట్, రీడ్ డేటాబేస్, అప్డేట్ డేటాబేస్, డిలీట్ డేటాబేస్. ఇవి పర్మిషన్స్ అండి. అనొచ్చు. ఓకేనా? సో డిలీట్, అప్డేట్, రైట్, రీడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ వన్ డేటాబేస్, ఏదైనా ఒకటి. Flux database. Yes, ఇప్పుడు చెప్పండి, కెన్ ఐ మాడిఫై దిస్ డేటా? నేను ఈ డేటాని మాడిఫై చేయొచ్చా? నేను దీంట్లో ఒక లైన్ యాడ్ చేయొచ్చా? ఒక లైన్ డిలీట్ చేయొచ్చా? ఏం చేస్తా నేను? ఓన్లీ దీన్ని ఏం చేస్తా అండి? ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్. ఓన్లీ దీన్ని నేనేం చేయగలుగుతా? రీడ్ చేస్తా. ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఫేస్బుక్ అకౌంట్. ఇప్పుడు చూడండి, నా అకౌంట్ నేను అసలు రీడ్ చేయగలుగుతున్నాను డైరెక్ట్లీ. సో హియర్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పర్మిషన్. రీడ్ పర్మిషన్, రైట్, అప్డేట్ ఏ పర్మిషన్ లేదు ఇక్కడ. ఇక్కడ ఏముంది? ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్. ఇట్ మీన్స్ ద డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఫర్ ఎండ్ యూజర్స్ దే లాక్ ఫర్ రైట్ డేటాబేస్, అప్డేట్ డేటాబేస్, డిలీట్ డేటాబేస్. దే ఓన్లీ గివ్ ద పర్మిషన్ రీడ్ ద డేటాబేస్. మనం ఏం చేయగలుగుతుంది? దీన్ని ఓన్లీ రీడ్ చేసుకోగలుగుతాం. ఓకే అండి, ఓన్లీ రీడ్ చేసుకోగలుగుతాం. ఇక్కడ మిస్టేక్ ఉంది. కెన్ ఐ మాడిఫై ఇట్? హూ మాడిఫై ఇట్? ద DBA గివ్స్ ద పర్మిషన్ ఫర్ హూమ్. ఎవరికైతే పర్మిషన్ ఇచ్చిందో వాళ్ళకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ దిస్ డేటాబేస్, దే గివ్ పర్మిషన్ టు
Maybe write database. They give permission only write and read. నీకు ఓన్లీ న్యూ లైన్ నువ్వు యాడ్ చేస్తూ రీడ్ చేస్తావు. యూ డోంట్ హ్యావ్ పర్మిషన్ టు డిలీట్ ఇట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై టు డిలీట్ ఇట్, ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద ఎరే. యూ డోంట్ హ్యావ్ పర్మిషన్ టు డిలీట్ ద డేటాబేస్. ఆ పర్మిషన్స్ ఇవ్వలేదనుకోండి, ఈ జావా అనేది ఇప్పటికి 999,90,000 సార్లు చేంజ్ అయ్యేది. నువ్వు వచ్చి నీది పెడతా, నేను వచ్చి నీది పెడతా, అంతే కదండి. మనం ఎవరికి కావాలంటే దాన్ని చేంజ్ చేసుకుంటామంటే ఉండవు. డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. నువ్వు వచ్చి నీ ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేస్తావు, ఇంకోటి వచ్చి ఇంకొక ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేస్తాడు. మంచి హీరోయిన్ ఫోటో వస్తే ఒకటి వచ్చి మీసాలు పెడతాడు. సో దే హ్యావ్ పర్మిషన్ టు యాక్సెస్ ద రైట్ ద డేటాబేస్. అర్థమవుతుందా? సో ఇవన్నీ ఎవరు పర్ఫార్మ్ చేస్తారని చెప్తున్నా మనం? డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఓకేనా? సో దే గివ్ ద పర్మిషన్ రైట్, రీడ్, అప్డేట్, డిలీట్. వీటన్నిటిని ఏమంటారంటే ప్రివిలేజెస్ అంటారు. ఏమంటారండి? ప్రివిలేజెస్ అంటారు. సో దిస్ డేటాబేస్ యాక్సెసిబిలిటీ. హూ యాక్సెస్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ దే హ్యావ్, ఏ టైప్ ఆఫ్ యాక్సెస్ నువ్వు ఉన్నావు, నీ యొక్క యూసేజ్ని బట్టి నీకు పర్మిషన్ ఇస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు ఆర్ ద డెవలపర్ కమ్ క్యూఏ. నువ్వు డెవలపరు అండ్ క్యూఏ ఇద్దరు ఉన్నారండి. యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ ఏ డేటాబేస్. నువ్వు ఒక డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేయాలి. లైక్ యు ఆర్ వర్కింగ్ అని అమెజాన్. అమెజాన్లో మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు. నువ్వు క్రియేట్ అకౌంట్లో డేటాబేస్ కరెక్ట్ స్టోర్ అవుతుందా లేదని యాజ్ ఏ డెవలపర్ చెక్ చేసుకోవాలి, యాజ్ ఏ టెస్ట్ ఇంజనీర్ చెక్ చేసుకోవాలి. మీరు ఏం చేయాలి? ఓన్లీ డేటాని యాక్సెస్ చేసి కరెక్ట్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయా లేవో అని చెక్ చేసుకోవాలి. సో నీకేం పర్మిషన్ ఉండాలంటే ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్. ఒకవేళ నీకు రైట్ పర్మిషన్ ఇస్తే నువ్వు ఆ డేటాబేస్ తీసి వేరే డేటాబేస్ ఎంటర్ చేసి నువ్వు రాంగ్ వచ్చినావు అంటే, నువ్వు ఏదైనా డిలీట్ చేస్తే, అవునా? యాజ్ ఏ యూజర్, ఇప్పుడు SBI అకౌంట్ ఉందండి. ఐ హ్యావ్ పర్మిషన్ టు రైట్ ద డేటాబేస్. నా అకౌంట్లో 1000 రూపాయలు ఉన్నాయి. నాకు పర్మిషన్ ఉంటే నేను 2 సున్నాలు పెట్టుకున్నా. పెట్టుకోవచ్చా పెట్టుకోకూడదు? నాకు నీ మీద కోపం ఉంది, నీ దాంట్లో 2 సున్నాలు తీసేశారు. కెన్ ఐ డూ ఇట్? నో, బికాస్ దట్ ఈస్ ఎన్ సెక్యూర్ డేటాబేస్. ఎనీవన్ క్యాన్ యాక్సెస్ ఇట్. మన యూజర్స్ కదా. ఏమంటారు? కోతి కొబ్బరి చెప్పించినట్టే ఏది కావాలంటే అది చేస్తాం. సున్నాలు పెట్టుకుంటూ పోంటే ఎన్ని సున్నాలుగా ఉంటాయి? సున్నా ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1000 రూపాయలు పక్కన సున్నా పెడితే 10,000, 10,000 పక్కన సున్నా పెడితే 1,00,000 రూపాయలు. సో అట్లా పెట్టుకుంటూ పోయినావు అనుకోండి, ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ఎన్ కరెక్ట్ డేటాబేస్? నో. ఓకే అండి. సో దట్ SBI అకౌంట్ ఐ ఓపెన్ ఇట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ an internet banking. I have permission to read permission, send the amount to the permission. మీరు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా అకౌంట్లో 2000 ఉన్నాయండి. నేను ఒక 1000 వేరే వాళ్ళకి సెండ్ చేశా. నా బ్యాలెన్స్ ఎంత చూపిస్తుంది? ఆటోమేటిక్ చూపిస్తుందా? నేనే మారుస్తాను 1000. ఒకవేళ ఇది అప్డేట్ కాలేదనుకోండి, మనం అప్డేట్ చేసుకుంటాం డైరెక్ట్గా. ఇట్ విల్ టేక్ టైం. జనరల్గా మీరు వింటా ఉంటారు, అరే నేను అమౌంట్ పంపించానంటే నా అకౌంట్లో రావట్లేదురా అంటే సర్వర్ బిజీ ఉంది, అప్డేట్ అయితే కొంతసేపు ఉంటా అంటాం, అవునా కదా? సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్, ఇట్ విల్ అప్డేట్ ఇట్. ఎప్పుడైతే సర్వర్ అనేది కొంచెం స్లో ఉన్నప్పుడు అప్డేట్ కావడానికి టైం తీసుకుంటుంది అని చెప్తారు. అండర్స్టూడ్? ఓకే. యాక్సెసిబిలిటీ. They create sub-schema to control database access. They also determine which user will have access to the database, which user will use database. Without the permission of the DBA, no user has the authority to access the database. Okay అండి, డేటాబేస్ పర్మిషన్ లేకుండా ఎవరో కూడా ఏం చేస్తారు? ఏమీ చేయలేదు. And they provide the security. DBAs are responsible for maintaining the security of the database. కొన్ని క్రిటికల్ థింగ్స్ ఉంటాయండి డేటాబేస్ అని. అసలు కంప్లీట్ అప్లికేషన్ మొత్తం డిపెండ్ అయ్యే దేని మీద అంటే డేటాబేస్ మీద. ఓ డేటాబేస్లో అమెజాన్లో ఒక రిఫ్రిజిరేటర్ కాస్ట్ 12,000 అని పెట్టిండు. నీకు రైట్ పర్మిషన్ అంటే ఒక 0 తీసేసినావు అనుకో, 1 minute 50,000 మంది ఆర్డర్ చేశారు. సో అక్కడ ప్రాబ్లం ఎవరిది? డేటాబేస్ది.
అసలు అమెజాన్ దేని మీద నడుస్తుంది? డేటాబేస్ మీద. ఎస్బీఐ దేని మీద నడుస్తుంది? డేటాబేస్ మీద. ఓకే అండి. సో దే ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ. This includes setting up user accounts and roles, assigning privileges and monitoring the potential roles, different roles. So our role is database developer. Their role is database administrator. Some members' role is database user. Take care about data extraction, transformation and loading. ETL అంటారండి. డేటా ఎక్స్ట్రాక్షన్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, లోడింగ్. మన డేటాబేస్ లో మేజర్ చేసేది ఏంటంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం. ఇట్ మీన్స్ ఓపెన్. మనం అనుకున్నాం కదా, జిప్ ఫైల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. అండ్ నెక్స్ట్ లోడింగ్. లోడింగ్ మీన్స్ రిట్రీవింగ్. ఉన్న డేటాబేస్ ని మనం ఓపెన్ చేసి చూడటానే లోడింగ్ ద డేటాబేస్ అంటారు, రిట్రీవింగ్ ద డేటాబేస్ అంటారు. ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ సార్ నేను డేటాబేస్ మీద జాబ్ చేయొచ్చా సార్ అంటే చేయొచ్చండి. ఈటీఎల్ అని ఉంటుంది ఒక కోర్సు. ఎక్స్ట్రాక్షన్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ లోడింగ్. కంప్లీట్ ఏముంటాయి అందులో? క్వరీస్ ఉంటాయి. కంప్లీట్ డేటాబేస్ క్వరీస్ ఉంటాయి. ఓకే అండి. బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ తెలుసు కదా, బ్యాకప్ పెట్టుకోవాలి ప్రతిదాన్ని, అవసరమైనప్పుడు రికవర్ చేసుకోవాలి. ఓకే అండి. వాడు ప్రతి డేటాబేస్ మీకు తెలుసో లేదు, ఎవ్రీ డేటాబేస్ దే మెయింటైన్ వన్ కాపీ. ప్రతిదాన్ని కూడా ఏం చేస్తారు వాడు? కాపీ చేసుకుంటాడు. జిప్ ఫైల్స్ ఎందుకు పెడుతున్నాడు? జనరల్ ఫైల్స్ అయితే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ మెమరీ, ఎక్కువ మెమరీని మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో అందుకే వాడు దేన్ని ఏం చేస్తాడు? కంప్రెస్ చేస్తాడు. కంప్రెస్ చేస్తే రిలీజ్ చేస్తాడు. మనం అన్జిప్ చేసుకుంటే మన సిస్టమ్ మెమరీని యూజ్ చేసుకుంటుంది అది. ఓకేనండి. పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్. పర్ఫార్మెన్స్ అంటే స్లో ఓపెన్ అవుతుంది, ఫాస్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది, ట్యూన్ చేస్తాడు. డేటా ఇంటిగ్రేషన్, డిఫరెంట్ డేటాబేస్ టేబుల్, ఆర్టీబీఎంఎస్ యూజ్ చేస్తాం మనం. ఒక దాని నుంచి ఇంకో దానికి ప్రతి ఒక్కటి కూడా రిలేషన్ ఉంటుంది. అమెజాన్ డేటాబేస్ నుంచి బ్యాంక్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి, బ్యాంక్ సర్వర్ నుంచి కొరియర్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రొడక్ట్ ఆర్డర్ చేసినాం అనుకోండి, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఫస్ట్ అమెజాన్ డేటాబేస్ నుంచి బ్యాంక్కి మనం ఏదైతే అమౌంట్ కొడుతున్నా దానికి. ఆర్డర్ ఓకే అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది కొరియర్ కావాలిగా, కొరియర్ డేటాబేస్కి. సో ఈ డేటాబేసెస్ అన్ని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి. డేటా అనేది ఇక్కడ సేమ్ ఉండాలి, ఇక్కడ సేమ్ ఉండాలి, ఇక్కడ సేమ్ ఉండాలి. అప్గ్రేడ్స్ అండ్ మైగ్రేషన్, నీడ్ ఉన్నప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి, మైగ్రేట్ చేసుకోవాలి. రికవరీ, ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్, న్యూ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టలేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. డాక్యుమెంటేషన్, ప్రతి ఒక్కటి కూడా డాక్యుమెంట్ చేయాలండి. నువ్వు ఏం మాడిఫై చేసినావు, ఏం అప్లోడ్ చేసినావు, ప్రతి ఒక్క థింగ్ కూడా డాక్యుమెంటేషన్. వితౌట్ డాక్యుమెంటేషన్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఏ ప్రాసెస్ కూడా ఉండదు. నేను ఏదో చేసినా అయిపోయిందంటే కాదు, మనం చేసే ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఏం చేయాలి? డాక్యుమెంట్ చేయాలి. యాజ్ ఏ డెవలపర్స్ యు ఆర్ రైటింగ్ ద కోడ్. సో ఎవ్రీథింగ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ టు డాక్యుమెంట్ ఇట్. టెక్నికల్ సపోర్ట్, యూజర్స్కి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చింది అప్పుడు డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ ద క్యూఏ ఇంజనీర్, ఐఎమ్ అనేబుల్ టు ఓపెన్ ద డేటాబేస్ విత్ మై ప్రివిలేజెస్. నాకు DBA ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చిండు, నేను అది కొట్టి చూస్తే లాగిన్ కావట్లేదు. సార్ ఫర్ హూమ్ గివ్ ద సపోర్ట్? DBA ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ టు ద యూజర్స్కి ఇవ్వాలి, ఎవరైతే మెంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ ద డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఎవరండి? డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎక్కడ ఉంటాడండి? డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటాడు. ఎక్కడ ఉంటాడు? డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటాడు. సో ఈ పర్మిషన్స్ అన్ని కూడా ఎందులో వస్తాయి సార్ అంటే గ్రాంట్ క్వరీ, రీవోక్ క్వరీలో వస్తుంది. ఎందులో వస్తుంది? గ్రాంట్ క్వరీ, రీవోక్ క్వరీలో వస్తుంది. ఓకే. సో నౌ we can perform in one by one. ఓకే అండి. సో కనెక్ట్ అయినాం కదా. ఏమైనా క్వరీస్ ఉన్నాయో చూద్దాం. డెస్క్ ఏం లేవు. సో కొన్ని క్వరీస్ ఉన్నాయండి, కొన్ని క్వరీస్ పర్ఫామ్ చేద్దాం. చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్
మీరు విచ్ వర్షన్ ఏ వర్షన్ మీరు పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు, మీ సిస్టంలో ఏ వర్షన్ ఉందో తెలుసుకోవాలంటే వాట్ ఈస్ ద క్వరీ? ఈ క్వరీస్ అన్ని మీరు మినిమం క్వరీస్ నేర్చుకోవాలి. చూడండి, ఒరాకిల్ డేటాబేస్ 11G ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్. దిస్ ఈస్ ద వర్షన్ డీటెయిల్స్. వీఆర్ కనెక్టెడ్ యాజ్ ఏ, ఎలా కనెక్ట్ అయినండి మనం? యాజ్ ఏ డేటాబేస్ సిస్టమ్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఓకేనా? సో నౌ వీ కెన్ క్రియేట్ ఎన్ యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుందాం. వన్ యూజర్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ యూజర్ కి ప్రివిలేజెస్ ప్రొవైడ్ చేద్దాం. ఓకేనా? చూడండి, క్రియేట్ యూజర్ యాజ్ నేను ఆల్రెడీ కృష్ణని క్రియేట్ చేసుకున్నా. సో చూద్దాం, క్రిష్ identified by Krish. Create user identified by. ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి యూజర్ నేమ్ అండి, ఇది వచ్చేసి పాస్వర్డ్. ఐఎమ్ గివింగ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, బోత్ ఆర్ సేమ్. మీరు కావాలంటే డిఫరెంట్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. యూజర్ క్రియేటెడ్. వాట్ ఈస్ మై యూజర్ నేమ్? కృష్ణ. మై పాస్వర్డ్ ఈజ్ కృష్ణ. సో కనెక్ట్ క్రిష్, ఎంటర్ పాస్వర్డ్. పాస్వర్డ్ అడుగుతుందంటే అది ఏ డేటాబేస్ అవుతుంది? సెక్యూర్ డేటాబేస్ అవుతుంది. ఏ డేటాబేస్ అవుతుంది? ఇప్పుడు వన్ థింగ్, వితౌట్ సెక్యూర్ డేటాబేస్ మీరందరూ కూడా డిఫరెంట్ డేటాబేస్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. అన్నీ ఒక డేటాబేస్ లో అవుతుంది. దెర్ ఈజ్ నో పాస్వర్డ్. ఆమె క్రియేట్ చేసి ఆమె డిలీట్ చేస్తే ఆమె డిలీట్ చేసిన ఆమె. ఓకే అండి? సో అందుకే వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద యూజర్స్. సో మై పాస్వర్డ్ ఈజ్ క్రిష్. చూడండి, ఎర్రర్. యూజర్ క్రిష్ లాక్స్ క్రియేట్ సెషన్ ప్రివిలేజ్ లాగిన్ డినైడ్. You are no longer connected to Oracle because I am created user, but I don't have permission కదా. నాకేమైనా పర్మిషన్స్ ఉన్నాయా? ఏమైనా పర్మిషన్స్ ఉన్నాయండి? లేవు కదా. నేను ఓకే యూజర్ని క్రియేట్ చేసుకున్నా, పాస్వర్డ్ పెట్టుకున్నా, మరి నాకు ప్రివిలేజెస్ లేవు కదా. ఏమేమి ఉండాలి? గ్రాంట్ అండ్ రివోక్ ప్రివిలేజెస్ ఉండాలి కదా. దెర్ ఇస్ నో ప్రివిలేజెస్. అందుకే వాడు ఏమంటే వార్నింగ్, యు ఆర్ నో లాంగర్ కనెక్టెడ్ టు ద Oracle database. User Krish lacks create session privilege. Login denied. Now I am able to create an privileges. చూడండి ఎలా? grant all privileges to the Krishna. What is my username? Krish. Grant all. ఏ కమాండ్ చెప్తున్నాం మనం? గ్రాంట్ కమాండ్. ఓకే అండి? సో నౌ రన్ ఇట్. నాట్ కనెక్టెడ్ because if you want to give the permission you need to connect with DBA. నువ్వు దేనిలో కనెక్ట్ అయ్యావు? క్రిష్ లో కనెక్ట్. మరి క్రిష్ అనే డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటరా? సో ఏం చేయాలి నువ్వు? మళ్ళీ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కనెక్ట్ అయ్యి అప్పుడు ప్రివిలేజెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. క్లియర్? connect /as connected. Now grant all privileges to grant success అయిందా లేదండి? Now connect as a Krish. Connect. It will ask the password.
connected. కనెక్ట్ అయిందా లేదండి? నౌ వీ హ్యావ్ పర్మిషన్ టు క్రియేట్ ద డేటాబేస్. మనం ఇక్కడ చూడండి ఏమన్నా ఆల్ ప్రివిలేజెస్ అన్నాం. ఆల్ అంటే ఏమొస్తాయి? రైట్ వస్తుంది, క్రియేట్ వస్తాయి, అప్డేట్ వస్తాయి, డిలీట్ వస్తాయి, అన్నీ వస్తాయి. అలా కాకుండా కొన్నే కావాలి సార్ అంటే చూడండి, గ్రాంట్ క్రియేట్ సెషన్స్ టు కృష్ణ అంటే ఇట్ విల్ ఓన్లీ క్రియేట్ మాత్రమే వస్తుంది. నేనేమిచ్చిన ఆల్ ప్రివిలేజెస్ అని ఇచ్చా. ఇక్కడ ఈ కృష్ణ అనేది ఏంటి? మనం క్రియేట్ చేసుకున్న యూజర్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి చెప్పండి? యూజర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ మీరు ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు? యాజ్ ఏ సిస్డిబిఏ కనెక్ట్ అయ్యి యూజర్ క్రియేట్ చేసుకొని యూజర్స్ కి ప్రివిలేజెస్ ఇచ్చుకోవాలి. ఓకే అండి? ప్రివిలేజ్ ఇచ్చిన తర్వాత నౌ యూ కెన్ క్రియేట్ ద డేటాబేస్. యూ కెన్ క్రియేట్ ద డేటాబేస్. ఓకే, సో హౌ టు రీవర్క్ ద ఓపెన్ చేద్దాం. అసలు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి చూద్దాం, ఏమైనా టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం, తర్వాత రీవర్క్ వెళ్దాం. రీవర్క్ లేదండి. ఓకే చూడండి, క్రియేట్ వచ్చు కదా, టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం. క్రియేట్ టేబుల్ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి, ఎంప్లాయ్ 1 ఈఐడి నెంబర్ ఓన్లీ ఒకటే, అసలు వస్తుందా రావట్లేదు. టేబుల్ క్రియేట్ ఎందులో క్రియేట్ చేస్తున్నాండి మనం? ఈ యూజర్లో. యూజర్ ఇది మనం వేర్ ద డెవలపర్. డెస్క్ ఏంటి? EMP1 వచ్చిందా రాలేదు? నౌ ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ connect /as sysdba desk EMP1 వచ్చిందా టేబుల్? మనం EMP1 టేబుల్ క్రియేట్ చేసినాం. మరి ఇక్కడ ఇందులో చూస్తే వచ్చిందండి డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని చూపిస్తుందా చూపించట్లేదా? ఎందుకు చూపించింది డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని? టేబుల్ లేదు. ఎందుకు లేదు? మనం దేనిలో కనెక్ట్ అయినాం? కనెక్ట్ అయినాం. మనం టేబుల్ ఎందులో క్రియేట్ చేసినాం? ఈ యూజర్ లో క్రియేట్ చేసి. మనం క్రియేట్ చేసుకున్న టేబుల్స్ మనకు మాత్రమే ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి. No one can access it. If they want to access as a Krish, they need an password. They need an password. మన అదర్ డేటాబేసెస్ లో అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి, ఐ హావ్ వన్ మోర్. ఇక్కడ విత్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వస్తుంది. ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్ కదండి, ఇది అనదర్ టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే సిస్డిబితో పాటు బై డిఫాల్ట్ గా కొన్ని యూజర్స్ క్రియేట్ అయి ఉంటాయండి. స్కాట్ ఒకటి, HR ఒకటి, ఇంకా కొన్ని ఉంటాయి. మనం అక్కడికి పోయి పాస్వర్డ్ కనుక ఎనేబుల్ చేసుకుంటే Scott, the password is tiger connected to the Oracle. ఇక్కడ నువ్వు టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఈ స్కాట్ టైగర్ తో ఎవడ యాక్సెస్ అయినా కూడా నీకు వచ్చిన టేబుల్స్ అన్ని కూడా డిస్ప్లే అవుతాయి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ట్యాబ్. ట్యాబ్ అంటే టేబుల్స్. హౌ మెనీ టేబుల్స్ ఇట్స్ హియర్? ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద టేబుల్స్. ఇవన్నీ ఇందులో ఉన్న టేబుల్స్ అండి. As a user, can I open this table? Yes or no? Yes. చూడండి, DESC స్పేస్ ఏది ఓపెన్ చేద్దాం? EMP ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఓపెన్ అయిందా లేదా? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ EMP. No row selected. There is no data. Okay అండి, can I insert the data into this database table? Yes or no? Yes. Can I remove it? Yes. Can I delete it? Yes. This database is no security. Yes, it is security. We are accessing with username password. సార్ ఇక్కడ పాస్వర్డ్ టైగర్ పెట్టాలని రాజ్యాంగంలో రాసిందా సార్ అంటే నో. వీల్ గివ్ ద పర్సనల్
password also, but generally we call it as Scott and Tiger. ఇక్కడ sysdba అనేది కూడా అది మనం ఏమంటారు, ఆ పాస్వర్డ్ ని సజెస్ట్ చేస్తామంటే సజెస్టెడ్ పాస్వర్డ్ అంతే. సార్ నేను అక్కడ నా పేరు పెట్టుకోవచ్చు, నేను ఏదైనా యూజర్ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు సార్ అంటే ఇచ్చుకోవచ్చండి. ఇక్కడ కూడా అంతే, నేను ఇలా కనెక్ట్ అయ్యా కదా సార్, మీరు కృష్ణ అని కనెక్ట్ అయ్యారంటే మనం ఎలా అయినా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఆ పాస్వర్డ్ మనం పర్సనల్గా ఎలాగైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఆ పాస్వర్డ్ తోటే కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, కనెక్ట్ అవ్వాలి. అర్థమవుతుందా ఏం చెప్తున్నాను? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూజర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, పర్మిషన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో నౌ ఐఎమ్ కనెక్టెడ్ యాజ్ దిస్, ఎంటర్ పాస్వర్డ్, మై పాస్వర్డ్, కనెక్టెడ్. ఓకే అండి. నౌ డెస్క్ emp1 వచ్చిందా రాలేదా? కెన్ ఐ రిమూవ్ ద పర్మిషన్? ఎస్. సో పర్మిషన్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో కనెక్ట్ /యాజ్ కనెక్టెడ్, రివోక్ ఎక్కడ రాసిన all privileges from Krish. What is the output? What is the output? And revoke successful. So now connect this. ఏమొచ్చింది చూడండి, లాగిన్ డినైడ్ అని వచ్చిందా రాలేదా? బికాస్ ద డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ revoke the permissions. They grant the permission, they revoke the permission. If they revoke the permission, can we access the database? No. మన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుందండి, అది అడగంగానే యూజర్ నేమ్ అడుగుతుంది, పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, బట్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లేస్ యాజ్ లాగిన్ డినైడ్. యు ఆర్ నో లాంగర్ కనెక్టెడ్ టు అవర్ యాప్. కనెక్ట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? పర్మిషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఏ కమాండ్ అండి ఇప్పుడు మనం చెప్పింది? ఏ కమాండ్? DCL, data control language. How many queries here we have? Grant and revoke. అర్థమైందా? How to give the grant, how to give the revoke. సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇన్స్టలేషన్ చేసుకొని యూజర్ క్రియేట్ చేసుకోండి. యూజర్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత sysdba కనెక్ట్ అయ్యి పర్మిషన్స్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఇది మొత్తం ఈ రోజుదేగా. అన్ని కమాండ్స్ ఉంటాయండి ఇందులో. SQL లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కమాండ్స్ ని ఈజీగా మనం కాపీ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? చూడండి. సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఫస్ట్ కమాండ్ టు ఫైండ్ ద వర్షన్, విచ్ వర్షన్. నెక్స్ట్ క్రియేట్ యూజర్, ఇది యూజర్ నేమ్, ఇది పాస్వర్డ్. క్రియేట్ యూజర్ యాజ్ క్రిష్ ఐడెంటిఫైడ్ బై క్రిష్, యూజర్ క్రియేటెడ్, కనెక్ట్, పాస్వర్డ్. ఓకే అండి. సో కనెక్ట్ అయింది కానీ ప్రివిలేజెస్ లేవు. మళ్ళీ ఏం చేసినాం? యాజ్ ఏ డైరెక్ట్ గ్రాంట్ ప్రివిలేజెస్ కొడితే ఏమొచ్చింది? నాట్ కనెక్టెడ్ అని వచ్చింది. నెక్స్ట్ sysdba కనెక్ట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. గ్రాంట్ సక్సెస్, మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతుంది. నౌ వీ కెన్ క్రియేట్ ద టేబుల్. ఎస్, టేబుల్ క్రియేట్. వీ కెన్ క్రియేట్ ద టేబుల్, ఇన్సర్ట్ ద డేటాబేస్, అప్డేట్ ద డేటాబేస్, ఎనీథింగ్ వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఇట్. ఏదైనా పర్ఫార్మ్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. సో కనెక్ట్ అయ్యారు. మళ్ళీ వేరే యూజర్తో కనెక్ట్ అయితే
ఇప్పుడు మనం చూడండి డిఫరెంట్ యూజర్ తో కనెక్ట్ అయ్యి మన డేటాబేస్ టేబుల్ దాంట్లో యాక్సెస్ చేస్తే యాక్సెస్ అవుతుందా? నో, అవదు. బికాస్ దట్ ఈస్ సెక్యూర్ డేటాబేస్, దిస్ ఈస్ సెక్యూర్ డేటాబేస్. ఓకే.